హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వేమగిరి. మనం 9th క్లాస్ లెసన్స్లో భాగంగా థియేటర్ అనే యూనిట్లోంచి సి రీడింగ్ కోసం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ ముందు వీడియోస్లో నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని లెసన్స్ కూడా కవర్ చేశాను. ఇది ఇంకొక లెసన్ ఉంటుంది, అది కూడా అయిపోతుంది. ఓకే రైట్. సో మరి అందరూ కూడా మరి నోట్ చూద్దామా. ఈ లెసన్ కోసం ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, లింక్ కూడా నేను కింద ప్రొవైడ్ చేశాను. ఒకసారి మీరు వినండి, విన్న తర్వాత మీ కామెంట్స్ షేర్ చేయగలరు. See the notes and first summary. Okay, Mahatma Gandhi pushed out of train. The play was written by Richard Brilley, an American writer. The play is about a young Indian, Gandhi. He went to South Africa and reserved a ticket in a train to travel to Pretoria as he had argued the case of business firm. He got into a first class compartment. As he bought a first class ticket, he was reading a book written by Leo Tolstoy. He was not aware of what was happening around. In the meantime, a European found Gandhi in the first class compartment. Black people have no right to travel in a first class compartment, even though they have a first class ticket. Keeping this in view, the European went to the conductor and reported the matter to him. The European and the conductor came to the compartment that Gandhi was traveling in. The conductor addressed Gandhi a coolie and asked why he was traveling in a first class compartment. Gandhi said he had a first class ticket. He also said that he was an attorney and as such sent for the ticket in post. The conductor became angry and the European cut off the ticket angrily. The European said that there were no colored attorneys in South Africa and asked him to sit in other compartment. Then Gandhi took out the card from his waistcoat and shoved it to the conductor. The card had his details, his name and profession. He told the conductor that he was called to the bar in London and enrolled in the High Court of Chancery, and therefore there could not be any doubt that he was not an attorney. There was every reason to say that there was a black attorney in South Africa. The conductor asked him to get out of the first class compartment and go to a third class compartment. He warned him that he would send him if he did not go. But Gandhi protested that he used to travel first class even in England. It was night. The train reached Maritzburg station. Gandhi's luggage was thrown on the platform. A policeman and the conductor pulled Gandhi from the first class. The European cracked on Gandhi's fist that was holding safety rails on the door. Finally, they succeeded in throwing Gandhi out. There was an anger and insult on Gandhi's face. The conductor threw the book at his feet and the train moved. So about the author, Richard Brilley. 25th August 1925 అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇతను డెత్ ఇంకా తెలీదు, బతుకునో లేదా అది కూడా. సో వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అట్ ది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగన్. యాజ్ అన్ అమెరికన్ రైటర్ ఈస్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ స్క్రీన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బయోపిక్స్. He won the Academy Award for the Best Original Screenplay at the 1982 Oscars for Gandhi. Brilley also won the Academy Award for the Best Original Screenplay and the Golden Globe Award for the Best Screenplay Motion Picture. మరి మీనింగ్ చూద్దాం. సో గ్లోజరీ. సెన్షువస్ అంటే గివింగ్ ప్లెజర్ టు సెన్సెస్, సెన్సెస్ కి ఆనందాన్ని ఇవ్వడం అనమాట. ఇంట్రిగ్ అంటే డ్రా ఇంట్రెస్ట్. గ్రీన్ అంటే స్మైల్ వైడ్లీ, అంటే ఇలా గట్టిగా నవ్వడం అనమాట. ఇన్సైట్ ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్. గ్లాన్స్ ఎ క్విక్ లుక్. పివోట్ టర్న్ ఆర్ బ్యాలెన్స్. సోఫోమర్ ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ద కోర్స్. Abruptly, the suddenly. Boss, South African term for boss. Stride, walk. Incredulous, and unbelieving, incredulous. Attorney, lawyer. Bluster, and protest. Rebuff, and rejection. Gesture, move hands or head to show what one wants. Nonplussed, puzzled. Colored, black. Belligerence, violent behavior. Deduce, and guess. Kafir, an insulting term used for any black African. Clinch, catch hold of tightly. Clutch, catch hold of tightly. Clinch, clutch, both are same. Demean, to do something that makes people have less respect for you. Humiliation and insult.
ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇన్ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. Why was Gandhi puzzled when he heard that there were no colored attorneys in South Africa? అక్కడ ఆయన చెప్తాడు ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కలర్డ్ అటార్నీస్ ఎవరు లేరు అని చెప్పి, అంటే బ్లాక్ అటార్నీస్, బ్లాక్ లాయర్స్ ఎవరు లేరు అంటాడు. దానికి గాంధీ చాలా షాక్ అవుతాడు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ద యూరోపియన్స్ రిమార్క్ దట్ దెర్ వర్ నో కలర్డ్ అటార్నీస్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా వాజ్ ఇన్సల్టింగ్ టు గాంధీ. అది ఒక ఇన్సల్ట్ అనమాట. ఈ ట్రావెల్డ్ వైడ్లీ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, హీ ఆల్వేస్ ట్రావెల్డ్ ఫస్ట్ క్లాస్. అంటే ఇంగ్లాండ్లో బాగా ట్రావెల్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో ట్రావెల్ చేసినా ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేసేవాడు. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ పొసెషన్ ఆఫ్ ఎ టికెట్ హీ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ టు ట్రావెల్. అతని టికెట్ ఉన్నా కానీ ఆయన ట్రైన్లో ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో ట్రావెల్ చేయడానికి లేదు. ఈ నెవర్ న్యూ దట్ పీపుల్ ఆర్ డిస్క్రిమినేట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కలర్. అతను తెలియదు అసలు కలర్ మీద ఇంత జరుగుతుందా, అంటే మనిషి యొక్క కలర్ని బట్టి డిస్క్రైబ్ చేస్తారనేది కూడా ఆయనకి తెలియదు అనమాట. అందువల్ల చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. హౌ డిడ్ ద కండక్టర్ అడ్రస్ గాంధీ? మరి గాంధీ ఏ విధంగా అడ్రస్ చేస్తాడు అంటే కండక్టర్ గాంధీని ఏ విధంగా పిలుస్తాడు? ద కండక్టర్ అడ్రస్ గాంధీ కూలీ. కండక్టర్ గాంధీని కూలీ అని పిలుస్తాడు. వెన్ ఫస్ట్ సాహిం ద ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్. ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ చూడగానే ఆ యొక్క కండక్టర్ గాంధీని కూలీ అని పిలుస్తాడు అనమాట. ద పోర్టర్ హూ వాస్ టాకింగ్ టు గాంధీ సడన్లీ స్టాప్ టాకింగ్ వితౌట్ కంప్లీటింగ్ హిస్ సెంటెన్స్. వాట్ వాజ్ హీ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్? ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ సీన్ ద కండక్టర్, వాట్ వుడ్ హీ have said? The porter stopped talking without completing the sentence as the European and the conductor coming towards the compartment. Okay, so conductor akkada the porter ఎప్పుడైతే యూరోపియన్ కండక్టర్ రావడం చూసాడో అక్కడ పోర్టర్ మాట్లాడి ఆఫ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే he was frightened of being scolded by conductor or the European. సో అతనికి అర్థమైంది కండక్టర్ కానీ యూరోపియన్ ఖచ్చితంగా నన్ను తిడతారు కాబట్టి నేను స్టాప్ చేస్తున్నట్టు. ఇఫ్ ద సాయిన్ టాకింగ్ టు గాంధీ దే మైట్ క్యాన్సిల్ హిస్ పోర్టర్ లైసెన్స్. అంటే ఒకవేళ పోర్టర్ కానీ గాంధీతో మాట్లాడడం చూస్తే యూరోపియన్ కానీ కండక్టర్ కానీ పోర్టర్ లైసెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన మాట్లాడడం మానేశాడు. If he had not seen the conductor, he would have told Gandhi how impossible it was for an Indian to get a ticket in first class compartment about the discrimination against the colored people in South Africa. ఒకవేళ కండక్టర్ని కానీ యూరోపియన్ కానీ పోర్టర్ చూసుండకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ పోర్టర్ గాంధీ తోటి ఇవన్నీ చెప్పేవాడేమో. ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ టికెట్లో బ్లాక్స్ ఏ విధంగా ట్రావెల్ చేయకూడదు, లేకపోతే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఏ విధంగా డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది అనే దాని మీద చెప్పేవాడేమో. నెక్స్ట్, వై వాజ్ గాంధీ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్? అసలు గాంధీని ఎందుకు ట్రైన్ నుంచి బయటికి విసిరేశారు, బయటికి తోసేశారు? లైక్ గాంధీ వాజ్ ఎ కలర్డ్ మ్యాన్, ఈవెన్ దో హీ వాజ్ ఎన్ అటార్నీ, లాయర్ అయినా కానీ హీ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ జస్ట్ బికాస్ హీ వాజ్ కలర్డ్ ఏ మ్యాన్. అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ టికెట్ ఉన్నా కానీ ఓన్లీ నలుపు అనే కలర్ చేత ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో ట్రావెల్ చేయడానికి అనర్హుడు. సో గాంధీ డి నాట్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అండ్ డి నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ కంపార్ట్మెంట్. గాంధీ మరి అలాంటి ఏం ఫాలో అవ్వలేదు. కండక్టర్ చెప్పినట్టు వెళ్ళి వెనకాల బోగిలో కూర్చోంటే అక్కడికి ఏం వెళ్ళలేదు. సో అందువల్ల గాంధీ వాజ్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ గాంధీస్ ప్లేస్ హౌ డు యూ రియాక్ట్? నువ్వు గాంధీ ప్లేస్లో ఉంటే ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతావు? ఇఫ్ I were in Gandhi's place, ఒక నేను కానీ గాంధీ ప్లేస్లో ఉంటే I would do just what Gandhi did because it is inhuman to send a man out of the compartment because of the color of the skin. ఇక మనిషి కలర్ని బట్టి అతను ట్రైన్ నుంచి బయట తోసేయడం, వేరే కంపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి కూర్చోమండడం అనేది నేను ఫాలో అయ్యేవాడిని కాదు. ఇక్కడ కలర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ ఇంకొక ఆన్సర్ ఏమో చెప్పొచ్చు, I were in Gandhi's place, I would simply obey what conductor had told me. అంటే వేరే విధంగా మాట్లాడాలంటే నేను గాంధీ ప్లేస్లో ఉంటే కండక్టర్ చెప్పింది ఫాలో అయ్యేవాడిని. I would not argue with him. అంత గొడవ పడేవాను కాదు. బికాస్ దట్ వాజ్ నాట్ మై ప్లేస్. అది నా ప్లేస్ కాదు. అండ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ మై పీపుల్. అక్కడ ఉన్న నాకు ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు కాదు. సో నో వన్ వుడ్ కమ్ టు హెల్ప్ మీ ఇన్ సచ్ కండిషన్స్. సో ఐ వుడ్ మేక్ టు థర్డ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ థ్యాంకింగ్ ద కండక్టర్ అండ్ ద యూరోపియన్. సో చూడండి, 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఎలా కలిసి రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద autobiography of Mahatma Gandhi or from internet, what did Gandhi do when he was thrown off the train? After Gandhi had been pushed out of the train, he spent the night shivering in the dark waiting room. A dark waiting room లో వణికిపోతా ఉంటాడు.
Gandhi took this experience to heart and decided that it would be cowardice to run back to India without fulfilling his obligation, and he would fight against such injustice. సో గాంధీ అనుకుంటే ఇండియాకి వెళ్ళకూడదు, నేను ఏ పని మీద అయితే వచ్చానో ఆ పని కంప్లీట్ చేసుకునే నేను వెళ్ళాలి అంటాడు. ద నెక్స్ట్ డే గాంధీ ట్రావెల్డ్ బై స్టేజ్ కోచ్ టు జోహాన్స్బర్గ్, బట్ ద కండక్టర్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఆల్సో ఇన్సల్టెడ్ Gandhi. Some of the passengers supported Gandhi and made him travel in that train. That night he reached Johannesburg. He spent that night in merchant's house. The next day he bought a first class ticket and continued his journey to Pretoria. So in the train also the conductor objected Gandhi to sit in the first class compartment. But with the support of Englishman, he travelled in the train and reached the place. Gandhi called a meeting of the Indians in Pretoria with the help of an Indian merchant. He appealed the Indians to form a league of fight against injustice done to Indians. Everybody agreed to Gandhi's proposal. The spirit of Gandhi awakened the Indians in South Africa. On the request, Gandhi stayed in South Africa for 3 years and fought for the rights of the Indians. సో ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంటే గాంధీని మార్చేసింది. ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంటే సౌత్ ఆఫ్రికాని తర్వాత ఏ ప్లేస్లో అయితే గాంధీని ట్రైన్లో తోసేశారో అదే ప్లేస్లో గాంధీకి పెద్ద విగ్రహం కట్టి గాంధీ చెప్పిన ఆ నాన్ వైలెన్స్ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి వాళ్ళకి స్వతంత్రం వచ్చింది. సో ఈ విధంగా గాంధీ గారి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ లెసన్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి, ఇది వాళ్ళకు ఉపయోగపడవచ్చేమో అని ఆశిస్తూ మరి మీ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వేమగిరి సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై బై, టేక్ కేర్.